ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ یوم عاشور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین اور رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں ماتمی جلوس، مجالس، مذاق کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں، ذاکرین اور علماء کرام نے اہل بیت کے مصائب بیان کیے۔ ماتمی جلوس میں شریک ہزاروں عزاداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی، فاطمہ کے لال کی پرساداری، عزاداروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات، پولیس اور رینجرز کے ہزاروں جوان تعینات، کراچی میں ڈبل سواری پر پابندی، پشاور، حیدرآباد سمیت حساس علاقوں میں موبائل فون سروس معطل۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد۔ مجلس اعظم میں علامہ شہنشاہ نقوی نے اہل بیت کے مصائب اور فضائل بیان کیے۔ ماتمی جلوس میں شریک عزاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ کوبی اور ماتم بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی شرکت۔ کہا سندھ بھر میں 4000 سے زائد جلوس نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، امن و امان قائم رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ جلوس کے روٹس میں آنے والی گلیوں کو کنٹینر رکھ کر سیل کیا گیا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں کیمروں کی مدد سے جلوس کی نگرانی جاری ہے۔ ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ملک بھر میں سبیلوں، لنگر اور نیاز کا اہتمام۔ ماتمی جلوسوں کے راستوں میں جگہ جگہ دودھ، شربت اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں سج گئیں۔ عزاداروں کی تواضع کے لیے بڑے پیمانے پر لنگر کا اہتمام، کہیں منو حلیم بنی تو کہیں انواع و اقسام کے پکوان تیار۔ بر صغیر میں تعزیہ داری کی قدیم روایت آج بھی زندہ ہے۔ ملتان میں استاد اور شاگرد کے تعزیے فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ استاد کا تعزیہ 1825 میں استاد پیر بخش چنیوٹی نے تیار کیا۔ ساگوان کی لڑکی سے تیار کردہ 5 منزلہ تعزیے میں متعدد محراب، جھروکے، گنبد اور مینار شامل۔ شاگرد کا تعزیہ 1944 میں استاد پیر بخش کے شاگرد الہی بخش نے تیار کیا۔ 7 منزلہ تعزیے کی تیاری میں ہاتھ کے ساتھ ساتھ مشینی کام بھی کیا گیا۔ استاد اور شاگرد کے تعزیے بناوٹ اور خوبصورتی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ یوم عاشور قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا امام حسین اور رفقا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، یہ دن حضرت امام حسین اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے، جو باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ کربلا کا واقعہ ایک روشن چراغ کی طرح ہے جو ہر دور کے اندھیروں میں حق اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام کا ایک اہم سبق آموز دن قرار دیا اور کہا کہ 10 محرم کو میدان کربلا میں جو مارکہ ہوا وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے جو انسانیت کے ضمیر کو ہمیشہ روشن کرتا رہے گا۔ حضرت امام حسین نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ملک بھر کی سیاسی قیادت کا جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، واقعہ کربلا ہر فرد اور قوم کو حق سے اتحاد اور فتنے کے خلاف مزاحمت کی دعوت دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے عقیدے اور ایمان کا جزو ہے۔ امام حسین کی عظیم قربانی تاریخ عالم کا درخشاں باب ہے۔ شہادت حسین صبر، قربانی اور استقامت کا درس ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا، واقعہ کربلا صبر، حق اور سچ کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ سب پر لازم ہے محرم الحرام عقیدت و احترام کے ساتھ منائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے اپنے خون سے ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے ہمت اور جابر حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی منظر عام پر آ گئے۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد رہبر اعلیٰ کی پہلی بار کسی تقریب میں شرکت۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں شب عاشور کے مجلس میں شرکت کی۔ مجلس میں شریک عزاداروں نے فلک شگاف نعروں سے رہبر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ کراچی میں گرنے والی عمارت 27 جانیں لے گئیں، جہاں بحق افراد میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ 9 بیاہتے جوڑے کی لاشیں بھی مل گئیں۔ 21 افراد کے جسد خاکی کی موسیٰ لین میں ایدھی کے سرد خانے میں موجود۔ ریسکیو آپریشن مکمل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، ملبہ ہٹانے کا کام آج مکمل کر لیا جائے گا۔ کافی زیادہ کوشش کی کہ ملبے تلے دبے افراد کو زندہ بچایا جا سکے۔ بوسیدہ عمارتوں کے حوالے سے کل اہم اجلاس بلایا ہے۔ 480 عمارتوں کو بوسیدہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات بھی ایک عمارت خالی کرائی گئی۔
दुखी सानिया था और 26 डेथ्स हुई हैं इसमें। वक्त यही कहा है कि आप रेस्क्यू का मरहला पूरा करें। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की, और उसके साथ साथ 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना, और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार, उनको सज़ा भी दी जाएगी। जिंदगी का नया सफ़र शुरू होते ही ख़त्म, कराची की मुनहदम इमारत तले के ख्वाब दब गए। मखदूश इमारत के हादसे में नौबयाहता जोड़ा भी चल बसा। निरुल और मनीषा 5 माह कबल ही रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। अलमनाक हादसे पर अहले खाना गम से निढाल। मुनहदम इमारत को 3 साल कबल ख़तरनाक करार दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद खोसो का दावा, कहा 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया। लियारी में अब भी इंतहाई ख़तरनाक 22 इमारतें हैं। 16 को खाली करा लिया गया, दीगर को खाली कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी की 7 मंजिला इमारत में दरार पड़ गई। इंतजामिया इमारत खाली कराने पहुंच गई। रिहायशियों की जानिब से शदीद मज़ाहमत, ख़वातीन सरापा एहतजाज बन गईं। कहा किसी भी सूरत इमारत खाली नहीं करेंगे। DC साउथ का कहना था कि वसीदा इमारत के रहायशियों को मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी। मुतासरा फैमिलीज़ को बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाएगा। लाहौर पर बादलों की अलगार, सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक में 72 मिलीमीटर, जेल रोड पर 57, निश्तर टाउन 52, गुलबर्ग 45, करतबा चौक 44, मुगलपुरा और एयरपोर्ट में 37, फर्रुखाबाद में 18 जबकि इकबाल टाउन में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज और कल शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू हो गया। रावलपिंडी में जल थल 1 हो गया, सैदपुर गांव में 131, PDM में 81, शमसाबाद 34, गोलड़ा में 31, चकलाला में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कहूटा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मोहल्ला चाहत में कच्चे मकान की छत गिर गई। 3 साला बच्ची जाँ बहाक, 3 अफराद जख्मी। मूसा खेल की तहसील कंगरी में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई जाँ बहाक। इलाके की फजा सोगवार। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। चलास में 28, बूंजी में 55 साला रिकॉर्ड टूट गया। चलास में गुज़श्ता रोज़ दर्जा हरारत 48.5 तक रहा। बूंजी में पारा 46.1 डिग्री को छू गया। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बाद ग्लेशियर्स पिघलने और झीलें फटने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। भारत के साथ जंग अपने बलबूते पर लड़ी। तुर्किया और चीन की सफारती हिमायत हासिल थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत के दावों पर रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग अपने अज़्म और बहादुरी से लड़ी। दुश्मन के तमाम दावे मट्टी में मिल गए। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के झूठे बयानात अपनी आवाम को खुश करने के लिए हैं। एक सवाल पर वज़ीर दिफा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज इम्कान नहीं। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार की नई तरकीबें। ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद कफील होने का प्लान बना लिया। अगले 3 सालों के लिए 23 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत का नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक सिविल और अस्करी दोनों इकसाम के ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स का मुकामी तौर पर तबाह किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेना चाह रही है, क्या वजारतें लेगी? नून लीग उन्हें देगी? कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं
और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। इसहाक डार ने नवाज बानी मुलाकात की बातें कयास सराइयाँ करार दे दी। कहा यह मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। स्पॉन्सर्ड किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारत ने लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त के साथी है, अच्छे वक्त में छोड़ेंगे नहीं। मजीद बोले, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की सिफारती मदद की। ईरान को भी अंदाज़ा हो गया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम का नाम आज भी दुश्मन के लिए दहशत की अलामत है। दुश्मन के 5 जंगी तैयारों को तबाह करके आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले पाक फ़ज़ाइया के हीरो का 90वां योम विलादत। एयर कोमोडोर एमएम आलम का एक मार्के में 5 तैयारे तबाह करने का रिकॉर्ड आज तक नाकाबिल शिकस्त है। एमएम आलम ने 11 दिनों में 9 दुश्मन तैयारों को तबाह और 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाया। एमएम आलम 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर 2 बार सितारे जुर्रत से नवाजे गए। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज न आया। गजा पर इसराइली हमलों के में फ़ौज में 64 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी की गई। खुराक के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी जान से गए। 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने हमले का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत। यूक्रेन का रूस की एक और एयरबेस पर हमला। वोरोनेश के इलाके में गाइडेड बमों का ज़ख़ीरा तबाह करने का दावा। यूक्रेनी वजारत दिफा के मुताबिक एयरबेस पर खड़े तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। सुपर पावर सैलाब के सामने बेबस हो गई। अमेरिकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात ने 50 से ज़ायद जानें ले लीं। दर्जनों सैलाबी रेलों में बह गए। सड़कें नदी नालों में तब्दील होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर सैन एंजेलो शहर हुआ। तुर्किया में अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन वुसअत इख्तियार कर गया। मजीद 3 मेयर्स को हिरासत में ले लिया गया। अदाना और अदायमान के मेयर्स भत्ताखोरी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार। अंतालिया के मेयर को भी सियासी इल्ज़ामात की बुनियाद पर धर लिया गया।